सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। अज दी वीडियो विच आपां मनुखी वातावरण जिहदे विच आपां बस्तियां, आवाजाई अते संचार की गल करन जा रहे हां। ये वीडियो तुहाडे पीएस टैट एंड सी टैट के एग्जाम लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है जी। सो शुरू करते हैं अज दे अपनी वीडियो शुरू करने तो पहला जेकर तुसी अपने इस चैनल ते नवे हो, इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन ते जरूर क्लिक कर लियो जी, ते नाल जिहड़ा बैल आइकन हैगा जी ओनू भी प्रेस कर लियो। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। अपने चैप्टर का नाम हैगा जी मनुखी वातावरण, बस्तियां, आवाजाई अते संचार। आपां जिथे रह रहे हैं ये अपना की है, ये सारा मनुखी वातावरण ही तो है जो आपां बना रहे हैं। जिमें कि आप घर वगैरह बनाए आ, जिहड़ी हैगियां बस्तियां जी, तो बस्तियां आप कित्थे बनाउने आ जिथे आपां नूं वधिया जगह मिल जाती है। तो वधिया जगह आपां कहिंदे भी किहनूं आ जिथे कोई प्लेन एरिया विखदा होवे, सानूं मैदानी खेतर होवे, जिथे पानी होवे, हवा साफ होवे, तो होर भी बहुत सारे कारण होंदे आ जिथे आपां आपदियां बस्तियां बनाउने आ जी। वो की कारण ने जी, उन्हां नूं भी आपां डिस्कस करांगे। तो आवाजाई जिहड़ी है भी, आवाजाई भी अपनी मनुखी जिंदगी नूं किवें प्रभावित करदी है, तो संचार भी अपने मनुखी जीवन नूं किवें प्रभावित करते हैं। इंग्लिश में जिहड़ा चैप्टर हैगा जी, इहदा नाम हैगा ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिहदे विच आपां सैटलमेंट्स, मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनीकेशन की गल करन जा रहे हैं। तो दोस्तों ह्यूमन एनवायरनमेंट की जेकर आप गल करिए तो ये की है जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैगा अपने एनवायरनमेंट का, जिहदे विच आपां ह्यूमन की जे आपां गल करते हैं तो ह्यूमन दे विच एक कैपेबिलिटी हैगी है कि वो आपदे आप नूं किसी भी एनवायरनमेंट दे विच ढाल सकदा। जिवें कि आपां जेकर पंजाब विच रह रहे हैं तो जदों आपां नूं ठंड लगदी आपां की करदे हैं, आपां कोटियां वगैरह पा लैंदे हैं। जदों आपां नूं गर्मी लगदी है तो आपां ना भी शॉर्ट्स वगैरह पा लैंदे हैं। सो इस तरह ही जेकर आप गल करिए आपां नूं राजस्थान भेज दिता जाए तो आपां की करांगे, उत्थे दे एनवायरनमेंट नाल आपां ढल जाने आ। सो इस तरह ही मनुखा ने की कीता, जिथे आपां नहीं भी रह सकते ना उत्थे भी लोगों ने आपदे रहण जोग जिहड़ी जगह हैगी है जी वो बना लई हैगी आ। सो इस तरह ही जेकर आपां गल करिए जे कि किहड़ी जगह ते तुहानूं सारे नालों वध आबादी वेखण नूं मिलदी आ, आपां कहांगे जी मैदानी खेतरां विच, जिवें कि पंजाब हो गया ते होर उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। आह वाले खेतरों में तुहानूं आबादी बहुत ज़्यादा वेखण नूं मिलदी है। क्यों? क्योंकि इत्थे नदियां तुहानूं वेखण नूं मिलदियां ने जी, जिथे बहुत ज़्यादा उपजाऊ शक्ति हैगी इत्थे दी ज़मीनां दी, इत्थे बहुत ज़्यादा खाण पीण नूं कह सकते हैं अनाज बहुत ज़्यादा उगाया जाता। सो इस तरह ही आपां जेकर किते रहना होवे ते आपां इन्हां चीज़ां नूं ही वेखदे हैगे आ। पहिलां वाला जिहड़ा मनुख हुंदा सीगा वो किवें रहिंदा सी, वो पहिलां घाह दे घर बना लैंदा सीगा, लक्कड़ दे घर बना लैंदा सी। फिर हौली हौली उहने मिट्टी दे घर बनाउणे शुरू कीते, मिट्टी तो बाद कह सकते हैं उहने पक्के घर बनाउणे शुरू कीते। क्योंकि पहिलां जिहड़े हुंदे सी वो लोग शिकारी टाइप हुंदे सीगे, वो इधर उधर फिरदे रहिंदे सी, पत्तियां दे कपड़े बना के पाउंदे सीगे, या फिर जानवर दी जिहड़ी स्किन हुंदी आ उहदे कपड़े बना के पा लैंदे सीगे। हौली हौली कपड़ियां दा विकास होया। सो आपां नूं ये जिहड़ियां सारियां गल्लां ने घर तो संबंधित इस चैप्टर दे विच पढ़न नूं मिलणगीਆਂ जी। एंड जिहड़ियां बस्तियां हुंदियां ने इन्हां नूं किहड़े-किहड़े कारक प्रभावित करदे ने, कि किहड़े-किहड़े फैक्टर हैगे ने जी जिहड़े कि किसी भी बस्ती विच उत्थे जिन्नी आबादी रह रही है, जेकर किसी बस्ती विच ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो किहड़े कारक ने जिहड़े कि प्रभावित करते हैं। पहला जिहड़ा कारण हैगा जी वो है कारक जिहड़ा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जिथे ज़्यादा पानी वेखण नूं मिलेगा उत्थे तुहानूं आबादी जिहड़ी हैगी जी वध वेखण नूं मिलूगी। मन लो तुसीं जिहड़ी जगह ते रह रहे हो उत्थे पानी की शॉर्टेज हैगी आ, ते की तुसीं उत्थे रहना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। तुसीं कहोगे कि असीं तां उस जगह ते जावांगे जिथे पानी की जिहड़ी उपलब्धता हैगी आ वो बहुत ज़्यादा हैगी आ, या फिर कह सकते हैं कि आपां नूं पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट मात्रा में वाटर सानू जेकर पीण नूं मिल रहा तो आप फिर ही किसी जगह पर रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। सो जेकर किसी जगह पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैगी है तो उत्थे तुहानूं आबादी जिहड़ी हैगी है जो वध वेखण नूं मिलेगी। जेकर उत्थे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर घट है उत्थे रहण वाले जिहड़े लोग होणगे जी वो बहुत तुहानूं घट वेखण नूं मिलणगे। पानी दे होण करके पानी जेकर ज़्यादा हैगा जी उत्थे फिर आपां फसलां भी काफ़ी ज़्यादा उगा सकते हैं। जेकर आपां गल करिए दूसरे पॉइंट की जेकर आपां गल करिए वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी की हुंदी है जी, जिन्हों तुसीं धरातल कह दिंदे हो, रिलीफ भी कह दिंदे हो। आपां पहले वाले चैप्टरां विच भी डिस्कस कीता सीगा कि जिथे पर्वती खेतर हुंदे आ उत्थे तुहानूं आबादी घट वेखण नूं मिलदी आ। क्यों? क्योंकि उत्थे जिहड़ा तुहानूं एनवायरनमेंट मिलदा हैगा उत्थे, क्योंकि मैदानी खेतर नहीं हुंदा, उत्थे घर बनाउणे भी थोड़े जिहे औखे हुंदे आ। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि उत्थे आपां फसलां नहीं उगा सकते, उगाउने आ बट उस लैवल ते नहीं उगाउने जिहड़ा आपां मैदानी खेतरां विच ग्रो करदे आ। सो इहदे विच ये गल तुहानूं समझण दी लोड़ है कि जिहड़ा धरातल हैगा ये भी किसी बस्तियां नूं सैटलमेंट्स नूं प्रभावित करदा। जिवें जे तुसीं पर्वती खेतरां विच जाने हो उत्थे आबादी हैगी है जी बहुत घट, जेकर तुसीं मैदानी खेतरां विच जाने हो उत्थे जिहड़ी आबादी हैगी है जी वो हैगी बहुत ज़्यादा। सो ये भी कह सकते हैं कि जिहड़ी टोपोग्राफी हुंदी है ये भी किसी दी जगह की आबादी नूं सैटलमेंट्स नूं प्रभावित करती हैगी है। हुण आपां गल करदे हां नैचुरल ब्यूटी की। नैचुरल ब्यूटी का मतलब यह है कि कुदरती सुंदरता का भाव यह है जेकर कोई जगह इहो जी बहुत सोहनी हैगी है, मान लो कि इधर कोई हिमाचल के टूरिस्ट प्लेस है, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, ईवन होर भी कोई दार्जिलिंग हो गया।
ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜੇਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵਧਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੋਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਾਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਚੀਪ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਸਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਰਾਂਸ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਰੇਲਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਟਰਾਂਸ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਲਾਦੀਵੋਸਤਕ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਨੈਕਟ? ਲੈਨਿਨਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਲਾਦੀਵੋਸਤਕ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਰਾਂਸ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਰੇਲਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਲਾਦੀਵੋਸਤਕ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੋਸਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਜੀ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ, ਜਲ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਵਰਸ, ਨਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੈਨਾਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਝੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰਵੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਤਰੀ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਮਾਰਗ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰੀ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਮਾਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰਵੇਜ਼, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੀ, ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, USA ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਤਰੀ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਮਾਰਗ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ 1912 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਮਾਰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਰੀਫਲੀ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰਵੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੇਪ ਮਾਰਗ, ਕੇਪ ਵਾਟਰਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਨੇ 1498 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਪ ਵਾਟਰਵੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਦੁਆਰਾ 1498 ਵਿੱਚ 1498 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਵੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਸਦਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਦਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਪ ਵਾਟਰਵੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ
ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵੇਜ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰਵੇ। ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਜ ਕਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈੱਡ ਸੀ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨਾਲ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵੇਜ ਕਨਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਜ ਕਨਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਨਾਮਾ ਕਨਾਲ। ਪੈਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਾਮਾ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਈਸਟਰਨ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ ਜੀ? ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਏਅਰਪਲੇਨ ਰੁਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੇਨਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਚੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਮਾਗਾਂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਂਡਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਰਿਵਰਸ ਐਂਡ ਲੇਕਸ ਆਫ ਕੇਰਲਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਝੀਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਦੀ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਨਿਊਬ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਡੈਨਿਊਬ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮਿਡਲ ਐਂਡ ਸਦਰਨ ਯੂਰਪ ਟੂ ਬਲੈਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸਦਰਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯਾਂਗਸੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਂਗਸੀ ਕਿਆਂਗ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋੜਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, USA ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਥਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ USA ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਯੂ ਮਾਰਗ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 1903 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਡਾਇਆ ਸੀਗਾ,
ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 1903 ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ, ਮਾਸਕੋ, ਟੋਕੀਓ, ਦੁਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੀਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।